ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమునందు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు వగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయులను మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవర్ వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమునందు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు వగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయులను మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును మరెప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగును గాక. ఓ నా యేసువా, నా పాపములను మన్నించండి, నరకాగ్ని నుండి నన్ను కాపాడండి. అందరి ఆత్మతో ముఖ్యముగా ఎవరికి మీ కృపావశ్యము అత్యవసరము వారందరినీ మీ మోక్ష రాజ్యమునకు చేర్చుకునండి. ఆమేన్. మహిమదేవ రహస్యములో మూడవ గుర్తు, పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు అపోస్తులపై వేంచేసి వచ్చుటను గురించి ధ్యానించదముగాక. எங்கள் அனுதினங்களுடைய எங்களுக்கு நடித்தருளும், எங்களுக்கு தீமை செய்த நாள் பொறுப்போல் எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து ரட்சித்தருளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்போ எங்கள் மரணத்தை வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்போ எங்கள் மரணத்தை வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். அஜிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வரனே மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును మరి ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగును గాక. ఓ నా యేసువా, మా పాపాలను మన్నించండి, నరకాలంటి మమ్ము కాపాడండి. అందరి ఆత్మ ముఖ్యంగా ఎవరికి మీ కృపావద్యమో అత్యవసరమో వాళ్ళందరినీ మీ మోక్షరాజ్యమునకు చేర్చుకొనండి. ఆమేన్. మహిమదేవ రహస్యంలో నాలుగవ గుర్తు,
దేవమాత ఆత్మ శరీరముతో మోక్షమునకు ఎత్తబడుటను గురించి ధ్యానించదుముగాక. పరలోకమందుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమునకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును మరి ఇప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఓ నా యేసువా, మా పాపములను మన్నించండి, నరకాని నుండి నన్ను కాపాడండి. అందరి ఆత్మలో ముఖ్యంగా ఎవరికి మీ కృపారసము అత్యవసరము, వారందరినీ మీ మోక్ష రాజ్యంనకు చేర్చుకొనండి. ఆమేన్. మహిమదేవ రహస్యంలో 5వ గుర్తు, దేవమాత పరలోక భూలోక రాజ్ఞిగా స్థాపించబడుటను గురించి ధ్యానించదుముగాక. పరలోకమందున్నాడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి.
దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. దేవుని వారి ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మహిమ కలుగును గాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు మరి ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగును గాక. ఓ నా యేసువా, మా పాపములను మన్నించండి. నరకాడి నుండి నన్ను కాపాడండి. అంతర్యాత్మలో ముఖ్యంగా ఎవరికి మీ కృపారసము అత్యవసరము వారందరినీ మీ మోక్ష రాజ్యమునకు చేర్చుకొనండి. ఆమేన్. అతిదూతులైన పునీత మికేలా, రఫాయేలా, దేవదూతయగు పునీత గబ్రియేలా, అపోస్తులైన పునీత రాయప్ప, అరలప్ప, యాగప్ప నడువారులారా, మేమెంత పాపాత్మగా ఉండినను మేము వేడుకొనిన ఈ 83 పూస్తుల జపమాలను దేవమాత పాదముల చెంత మీ స్తోత్రముతో నొకటిగా చేర్చి కానుకగా సమర్పించుటని మిమ్ము చూచి ప్రార్థించుచున్నాము. ఆమేన్.
దేవమాత ప్రార్థన. ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, క్రీస్తువా మా ప్రార్థన వినవదరించండి, క్రీస్తువా మా ప్రార్థన వినవదరించండి, క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ప్రకారము దయచేయండి, క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ప్రకారం దయచేయండి. పరలోకమందున్నడు పితి అయిన సర్వేశ్వర, మా మీద దయగా ఉండండి స్వామి. లోకమును రక్షించిన పుత్రుడైన సర్వేశ్వర, మా మీద దయగా ఉండండి స్వామి. పవిత్రాత్మైన సర్వేశ్వర, మా మీద దయగా ఉండండి స్వామి. మహాపరిశుద్ధ ఏకత్రిత్వ సర్వేశ్వర, మా మీద దయగా ఉండండి స్వామి. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, మా కొరకు వేడుకొనండి. సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. కన్యకల యొక్క పరిశుద్ధ కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. క్రీస్తుని యొక్క మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. దేవవర ప్రసాదము యొక్క మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. మహాపరిశుద్ధ మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. మహావిరక్తిగా నుండెడు మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. నిర్మలమైన మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. కన్యసుతము చెడని మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. ప్రేమకు తగిన మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. మహాస్తుతికి పాత్రమైన మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. మంచి ఆలోచన యొక్క మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. సృష్టికర్త యొక్క మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. రక్షకుని మాత, మా కొరకు వేడుకొనండి. మహా వివేకము గల కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. మహాపూజ్యమైన కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. స్తుతింపబడి యోగ్యమైన కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. శక్తిగల కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. దయగల కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. విశ్వాసము గల కన్యక, మా కొరకు వేడుకొనండి. ధర్మము యొక్క అద్దమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. జ్ఞానము యొక్క ఆలయమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. మా సంతోషము యొక్క కారణమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. జ్ఞాన పాత్రమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. మహిమకు తగిన పాత్రమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. అత్యంత భక్తి యొక్క పాత్రమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. దేవ రహస్యము గల రోజా పుష్పమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. దావీదుని ఉప్పరిగా, మా కొరకు వేడుకొనండి. దంతమైన గోపురమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. స్వర్ణమైన ఆలయమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. వాగ్దాత్మ యొక్క మందస్సమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. మోక్షము యొక్క వాకిలి, మా కొరకు వేడుకొనండి. ఉదయకాల నక్షత్రమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. వ్యాధిగ్రస్తులకు ఆరోగ్యమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. పాపాత్ములకు శరణమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. కష్టపడు వారులకు ఆదరువా, మా కొరకు వేడుకొనండి. క్రీస్తువుల యొక్క సహాయమా, మా కొరకు వేడుకొనండి. సన్మనస్కుల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. పితరుల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. దీర్ఘదర్శుల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. అపోస్తుల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. వేద సాక్షుల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. స్తుతిల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. కన్యకల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. సకల పునీతుల యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించిన రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. మోక్షమునకు కొనిపోబడిన రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. పరిశుద్ధ జపమాల రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. సకల కుటుంబాల రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. సమాధానము యొక్క రాజ్ఞి, మా కొరకు వేడుకొనండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించడి వారా, మా పాపములను మన్నించండి స్వామి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించడి వారా, మా ప్రార్థన వినోదరించండి స్వామి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించడి వారా, మా మీద దయగా ఉండండి స్వామి. యేసు ప్రభుని వాగ్దానమునకు మేము పాత్రమగునట్లు సర్వేశ్వరుని యొక్క పరిశుద్ధ మాత మా కొరకు ప్రార్థించండి. ప్రార్థించుదము. జగద్రక్షకుడైన యేసువా, మీ స్లీవ క్రింద నిలిచియుండిన మీ దివ్య మాతను మీ ప్రియ శిష్యునికి తల్లిగా పాలించితిరే. ఇదిగో మాకును ఇంతటి అనుగ్రహమును దయచేసి దేవునివారు కాల ప్రమాణమందు నిజమైన మనుష్యుడై జన్మించి తెలుసుకున్నటువంటి అమ్మ యొక్క బిడ్డలుగా నుండి భాగ్యమును మాకెప్పటికీ ప్రాప్తింపనవదరించండి స్వామి. ఆమేన్. నీ ఆశ్రయం దైవము నీవే, జీవము నీవే, దానము నీవే, నా ప్రాణము నీవే,
సప్రసాదమందు సదాకాలమందు నివసించు యేసు స్తుతింతు నిరంతర ప్రేమ నాకెల్లడలన్ కురిపించుటే నీ ఆశ్రయం క్షేమము నీవే రక్షణ నీవే యేసువు నీవే నా మోక్షము నీవే సప్రసాదమందు సదాకాలమందు నివసించు యేసు స్తుతి నిరంతర ప్రేమ నాకెల్లడలన్ కురిపించుడి నీ ఆశ్రయం యేసువు నీవే లోకేశు నీవే ఆదియు నీవే మాంతము నీవే సప్రసాదమందు సదాకాలమందు నివసించు యేసు స్తుతింతు నిరంతర ప్రేమ నాకెల్లడలన్ కురిపించుడి నీ ఆశ్రయం అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ పరమదేవేశ ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రము నమస్కారము కలుగునుగాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మహిమా కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును మరెప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగునుగాక. పరిశుద్ధ పరమదేవేశ ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రము నమస్కారము కలుగునుగాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మహిమా కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును మరెప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగునుగాక. పరిశుద్ధ పరమదేవేశ ప్రసాదమునకు సదాకాలము ఆరాధన స్తుతి స్తోత్రము నమస్కారము కలుగునుగాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మహిమా కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును మరెప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తోత్రం కలుగునుగాక. సర్వశక్తుల నిత్య సర్వేశ్వర మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉన్న వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ గ్రామం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. మా కాలనీ కోసము, ఈ సిలోన్ కాలనీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఓ సర్వేశ్వర, మా కుటుంబాలను దీవించండి. మా కుటుంబాలలో శాంతిని ప్రసాదించండి. మా కుటుంబాలలో సమాధానాన్ని ప్రసాదించండి. ఓ సర్వేశ్వర, మాకందరూ కూడా నిండు విశ్వాసాన్ని ప్రసాదించండి. మా కుటుంబాలకి గట్టి విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని ప్రసాదించండి. ఓ సర్వేశ్వర, మీరు ఈ లోకమునకు వచ్చి మా కోసం శ్రమను మోసి, మా కోసం సిలువను మోసి, మా కోసం సిలువను మరణించారని చెప్పి నిండు విశ్వాసంతో ప్రకటించగల శక్తి సామర్థ్యాలను మాకు ప్రసాదించమని మరొకసారి ప్రార్థిస్తున్నాము. ఓ సర్వేశ్వర, మా కుటుంబాలని పవిత్రాత్మ శక్తితో దీవించండి. ఓ సర్వేశ్వర, ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మేము చెడుకి ఆకర్షితులు కాకుండా, చెడు మార్గం నడుచుకోకుండా, మేము ఎప్పుడు కూడా మంచిని స్వీకరించు, మంచి మార్గం నడుచుకునే విధంగా దీవించమని, మీ యొక్క పవిత్రాత్మ శక్తిని మాకు ప్రసాదించమని మరొకసారి ప్రార్థిస్తున్నాము. ఓ సర్వేశ్వర, మా గ్రామంలో కావచ్చు, మా యొక్క ఈ కాలనీ కావచ్చు, ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి. ఎవరైతే రకరకాల జబ్బులతో బాధపడుతున్నారో వారిని మీ యొక్క హస్తం ద్వారా తాకి స్వస్థపరచండి. ఎవరైతే ఆర్థిక సమస్యతో బాధపడుతున్నారో వారికి సమృద్ధిగా ప్రసాదించండి. ఓ సర్వేశ్వర, ఎవరైతే విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నారో వారికి నిండి విశ్వాసాన్ని, గట్టి విశ్వాసాన్ని ప్రసాదించమని మరొకసారి వీరి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఓ సర్వేశ్వర, ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మేము ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా విశ్వాస మార్గం నడుచుకునే విధంగా దీవించమని మరొకసారి ప్రార్థిస్తున్నాము. ఓ సర్వేశ్వర, మీ యొక్క పవిత్రాత్మ శక్తి ద్వారా ఎప్పుడు కూడా మేము సైతాను శక్తిని ఎదిరించే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. సైతాన్ యొక్క శోధనను ఎదిరించే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. ఓ సర్వేశ్వర, అంతటి గట్టి విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని మాకు ప్రసాదించమని మా అనాథులని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవులు చేయుచున్నాము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరం కూడా ప్రశాంతంగా కూర్చొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రశాంతంగా వింటూ ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు మనపైన, మన కుటుంబాలపైన దీవించబడాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుకుందాం.
యేసువా వందనం, యేసువా వందనం, యేసువా వందనం, యేసువా స్తోత్రం, యేసువా స్తోత్రం, తండ్రి దేవా వందనం, తండ్రి దేవా వందనం, తండ్రి దేవా స్తోత్రం, తండ్రి దేవా స్తోత్రం, తండ్రి దేవా వందనం, తండ్రి దేవా వందనం, తండ్రి దేవా స్తోత్రం, తండ్రి దేవా స్తోత్రం, పరిశుద్ధాత్మ దేవా వందనం, పరిశుద్ధ ఆత్మదేవా వందనం, పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రం, పరిశుద్ధ ఆత్మదేవా స్తోత్రం, పరిశుద్ధాత్మ దేవా వందనం, పరిశుద్ధ ఆత్మదేవా వందనం, పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రం, పరిశుద్ధ ఆత్మదేవా స్తోత్రం, త్రియేక దేవమా స్తోత్రం, త్రియేక దేవా స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరు బాగున్నారా? நல்லா இருக்கிறீங்களா? அப்போ இன்றைக்கி இங்கே பெரிய பெருநாள் ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா? காலையில் வந்து நீங்கள் செய்கிற ஒரு வேலை பார்த்தோன்னா பெரிய ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி தெரியுது. என்ன ஃபெஸ்டிவல் இன்றைக்கி? சண்டேனா ஃபெஸ்டிவல் தான் இல்லையா? இன்றைக்கி வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃபெஸ்டிவல். வேர்ட் ఆఫ్ గాడ్ என்ன தெரியுமா? దేవుని వాక్కు, అది మనకు పండగ. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ஜபிப்பீங்கல்ல, எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணுறீங்கல்ல வீட்டில், சரிங்களா? ஆமாவா இல்லையா? பசங்க எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கணும், லாஸ்ட் வரல எங்கே போகக்கூடாது. நம்ம தம்பி சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கிறான். நான் ஏதாவது சோதிக்கும்போது நீங்கள் பதில் சொன்னீங்கன்னா அங்கே சாக்லேட் கொடுப்பான். ப்ளஸ் ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ்னால் இங்கேருந்து எழுந்துட்டு போகக்கூடாது. லாஸ்ட் பூஜை முடிகிற வரலும் இங்கே உட்காந்தானா சாக்லேட் கொடுப்பான் இல்லையா? அந்த பாக்ஸ் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கான். சரியா? யாரும் போகக்கூடாது. ஓகேயா? நான் கேட்குவேன், கொஸ்டின்ஸ் கேட்குவேன். ஓகே சரி. நம்ம எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணுறோம். என்ன ப்ரேயர் பண்ணுறோம்? நம்ம ப்ரேயர் என்ன ப்ரேயர் பண்ணுறோம், எதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறோம்? இது ரெண்டு காரியங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக, என்ன ப்ரேயர் பண்ணுறோம், எதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறோம்? என்ன ப்ரேயர் பண்ணுறோம்? நம்ம இன்றைக்கி காலையில் வந்துட்டு நம்ம ப்ரேயர் பண்ணோம்ல, என்ன ப்ரேயர் பண்ணோம்? ஜபமாலை ப்ரேயர் பண்ணோம் இல்லையா? மரிய தள்ளிக்கு அந்த ஒரு ப்ரேயர். அது பாட்டு பாடணும், அது கூட ப்ரேயர் தான் இல்லையா? அந்த ப்ரேயரும் ப்ரேயர் தான். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிற நிறைய ப்ரேயர்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரேயர்ஸில் எல்லாம் நம்ம கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்குறோம், கடவுள்கிட்ட நமக்கு என்ன வேணும், என்னத்துக்கு என்ன கேட்குறோம்? இது வேணும் எங்களுக்கு, இது வேணும், என்ன கேட்குறோம், இல்லைன்னா என்ன சொல்கிறோம்? இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஆராதனை இருக்குது, இதுக்கு முன்னால் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம்? పరిశుద్ధ పరమ దివ్య సప్రసాదమునకు ஆராதனா, ஸ்துதி, ஸ்தோத்திரம், நமஸ்காரம் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அங்கே ஏதாவது ஜீசஸ் கிட்டே நம்ம ஏதாவது கேட்டோமா நமக்கு இது வேணும்னு சொல்லி? என்ன சொன்னோம்? உங்களை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா? கடவுளை நம்ம ஆராதிக்கிறது தான், அதுதான் பிரார்த்தனை. கடவுளை ஆராதிக்கிறது தான் பிரார்த்தனை. நான் இது பைபிளில் வாசகம் சொல்லுவேன், தெலுங்கில் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா? మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 33వ వాక్కు. బైబిల్ వేణుమా? ఇందా. மத்தேயு சுவார்த்தா 6వ அத்தியாயம். எல்லாருக்கிட்டும் பைபிள் இருக்கணும். இன்றைக்கி ஜபமாலை செய்யும்போது பசங்கக்கிட்ட என்ன இல்லை? ஜபமாலை இல்லை. கையில் இப்படி 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 செய்கிறாங்க. என்ன ஜபமாலை இருக்கணும் எல்லார்கிட்டையும். ஜபமாலே நமக்கு ஆயுதம். ஆயுதம் தெரியுமா? போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கன் இருக்குது, ஆயுதம். என்னத்துக்கு எப்பாவது பார்த்தீங்களா அவர் எடுத்துகிட்டு சுடுறது? பார்த்தீங்களா? சினிமாவில் பார்த்துருக்கேன். நார்மலாக சுடமாட்டான். ஆனால் அவர்கிட்ட கன் இருக்குதுன்னு சொல்லி யாரும் போக மாட்டேன் இல்லையா? இது நம்ம ஆயுதம். யார் நம்ம கிட்ட வரமாட்டான்? சாத்தான் வரமாட்டான், எல்லாம் தெரியும். இது ஒரு ஆயுதம். இது இன்னொரு பெரிய ஆயுதம் பைபிள். நம்ம வரும்போது பைபிள் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஜபமாலை எப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அங்கே பாருங்கள், அவங்க கிட்ட இங்கே ஜபமாலை இருக்குது, கைத்தில் போட்டிருக்கிறானுங்க இல்லையா?
எப்போது அந்த ஜபமாலை பிரார்த்தனை நம்ம உள்ளே இருக்கணும், நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கணும். ஜபமாலை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணணும். ஜபமாலை இல்லைன்னா ஃபாதர்கிட்ட கேளுங்க, கொடுப்பாங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. இப்போ எனக்கு 2 கை இருக்குது. ஓகே, படிங்க. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 33వ వాక్యం. నీవు ప్రభువునకు చేసిన ప్రమాణములు భంగము చేయక. లేదు, మత్తయి సువార్త మాథ్యూ 6వ అధ్యాయము 33. చదువు. మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెతుకుడు. ஆனா கடவுளுடைய ராஜ்யம் நம்ம தேடணும் இல்லையா? எப்படி தேட முடியும்? காலில் டார்ச் எடுத்துட்டு அப்படி போய் தேட முடியுமா? எப்படி தேடணும்? நம்ம ஜபம் செய்யும்போது, நம்ம பிரார்த்தனை செய்யும்போது, நம்ம பைபிள்லேருந்து அது படிக்கும்போது கடவுளுடைய ராஜ்யம் நம்ம தேடுறோம். கடவுள் என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன நம்ம செய்யணும்னு கடவுள் சொல்கிறாங்களோ அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு அது தெரியாமல் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தானே நமக்கு முன்னால் போக முடியும். ஸோ கடவுள் என்ன சொல்கிறாங்க? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கடவுளுடைய ராஜ்யம் தேடுங்க, அதோட நீதி தேடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க? மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துடுவாங்க, கடவுள் கொடுத்துடுவாங்க. நம்ம இந்த லோகத்தில் என்னென்னமோ காரியம் வேணும்னு சொல்லி நம்ம காலையிலேருந்து நைட்டு வரலும் கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? ஒரு நாள் மாத்திரம் ஹாலிடே இருக்குது, அங்கே ஃபாதர் இங்கே உட்காந்து வச்சுட்டோம் இல்லையா? ஆனால் ஃபுல் டைம் நம்ம ப்ரேயர் நம்ம வேலை செய்யும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம்? என்னத்துக்கு? இந்த உலகில் ஜீவிச்சதுக்கு இல்லையா? இந்த உலகில் நமக்கு என்னென்ன அவசியமோ என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம வேலை செய்து அது ஒன்றொன்னா சேர்க்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் கடவுள் என்ன சொல்கிறாங்க? கடவுள் என்ன சொல்கிறாங்க? நீங்கள் தெய்வத்துடைய ராஜ்யம் அவருடைய நீதி தேடுங்க, ஆனால் தெய்வ ராஜ்யத்துக்காக நீங்கள் வேலை செய்யுங்க, மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு கடவுளே சேர்த்து கொடுப்பாங்களா? இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் ஜீவிப்பீங்க? நம்ம சொந்தமாக சொல்லக்கூடாது, பைபிளில் இருக்குது, அது பைபிளில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும். பைபிள் பிரகாரம் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க இந்த உலகத்தில்? கீர்த்தனா 90వ கீர்த்தனா 10వ வாக்கு. எல்லார்கிட்டும் பைபிள் இருந்தானா இவ்வளோ நல்லா இருக்கும். பைபிள் என்னன்னா బైబిల్ అంటే ఏమిటి? బైబిల్ అంటే దేవుని వాక్కు ఇల్లియా, గాడ్స్ వర్డ్. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వాక్కు చదవండి బ్రదర్ గారు. ఆమె తీస్తుంది కీర్తన 90:10 90:10 అది అప్పుడే పోయింగ మీరు చదవండి. அண்ணா நம்ம லைஃப் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த உலகத்தில்? 70 இயர்ஸ், அவ்வளோதான். நல்ல ஹெல்த்தியாக இருந்தோன்னா 80 இயர்ஸ். அந்த 80 ఇయర్ஸும் எப்படி என்ன இருக்கும்? அதில் ఏముంటుంది దాంట్లో 80 సంవత్సరాల్లో? బాధ విచారములతో కష్టందా இல்லையா? கலெக்டர் கிட்ட கேட்டாலும், போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட கேட்டாலும், ஸ்கூல் டீச்சர் கிட்ட கேட்டாலும், ஃபிலிம் ஆக்டர் கிட்ட கேட்டாலும் அவன் என்ன சொல்லுவான்? ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அவன் ஜீவிதத்தில் இல்லையா? நமக்கும் இருக்குது கஷ்டம். அப்போ நமக்கும் அவனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ஒன்றுமே இல்லை. கடவுள் சொல்கிறாங்க, இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் இருப்பீங்களோ அப்போது நீங்களுக்கு கஷ்டம் தான் இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தில் நீங்கள் வாழறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க. ஆனால் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு அப்புறம் எங்கே போவோம்? எங்கே போகிறீங்க? பரலோகத்துக்கு போகிறீங்க இல்லையா? அண்ணன் நம்ம ஆசை வச்சுருக்குறோம். யார் டிசைட் பண்ணுவாங்க? கடவுள் தான் டிசைட் பண்ணுவான் நம்ம எங்கே போகணும்னு சொல்லி. சப்போஸ் ஒரு வேளை நம்ம பரலோகத்துக்கு போனோம்,
சொர்க்கத்துக்கு போனோம். அங்கே எவ்வளோ நாள் ஜீவிப்பீங்க? ఎவ்வளோ నాళ్ళు? మీరు ఒకవేళ ఈ లోకం తర్వాత మీరు పరలోకానికి వెళ్ళారు, స్వర్గానికి వెళ్ళారు, అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తారు தெரியாதா? ఇటర్నిటీ అన్న அதுக்கு ஒரு దానికి ఒక లెక్క లేదు. எவ்வளோ సంవత్సరం அங்கே ஒரு கணக்கே இல்லை. அந்த மாதிரி அங்கே அவ்வளோ సంవత్సరం நம்ம ஜீவிக்க போகிறோம் இல்லையா? இந்த உலகத்தில் 70 இல்லைன்னா 80 வருஷம் இல்லையா? இந்த 80 வருஷம் 70 வருஷத்தில் நமக்கு கஷ்டப்பாடு தான், கஷ்டம்தான். ஆனால் அங்கே எவ்வளோ సంవత్సரம் நம்ம thousands of years அங்கே ஜீவிக்க போகிறோம். அங்கே என்ன இருக்குது? அங்கே கஷ்டமா? அங்கே கஷ்டம் இல்லை, கண்ணீர் இல்லை, துக்கம் இல்லை, எல்லாம் நல்லதான், சந்தோஷம்தான் இல்லையா? அப்போது நம்ம அதுக்காக பரிசிரமம் பண்ணோமா? இல்லைன்னா இந்த 70 இல்லைன்னா 80 సంవత్సరాలు இங்கே இருக்கிறோம், அதுக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணோமா? எதுக்காக நம்ம ஜாஸ்தி பரிசிரமம் பண்ணோம்? பரலோகத்துக்காக இல்லையா? அப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஜீவிதத்தில் ஒரு நாள் 24 மணிக்கூர் இருக்குது. அதில் எவ்வளோ சமயம் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு ஆக நீங்கள் பரிசிரமம் செய்கிறீங்க, இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் 70 இல்லைன்னா 80 సంవత్సరాలు இங்கே இருக்கிற அதுக்காக எவ்வளோ நீங்கள் பரிசிரமம் பண்ணுறீங்க? தூங்குறது எவ்வளோ நேரம் தூங்குறீங்க? 8 hours தூங்குறீங்க. எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்றேன்? 3 நேரமா 4 நேரமா 5 நேரம்? 3 நேரம். அது எதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? ஒரு மணிக்கூர் எடுக்கும் சார். ஓகே, 8 + 1 9. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கூல் போகிறீங்க இல்லைன்னா வேலைக்கு போகிறீங்க, அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? 8 hours எடுக்கும். எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? 17 hours ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் டிவி பார்க்குறீங்க, விளையாடுறதுக்கு போகிறீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போகிறீங்க, பேசுகிறதுக்கு போகிறீங்க, ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, அதெல்லாம் சேர்த்துட்டுனா எவ்வளோ மணிக்கூர் ஆகும்? 23 மணிக்கூரா 24 மணிக்கூரா? ஓகே, அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அதெல்லாம் எதுக்காக செய்கிறீங்க? இந்த 80 வருஷத்துக்காக செய்கிறீங்களா, இல்லைன்னா நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக செய்கிறீங்களா? இங்கே இருக்கிறது தான் செய்யுங்கள. இந்த 80 வருஷத்தில் நம்ம இங்கே ஜீவிக்கிறோம், அதுக்காக தான் நம்ம ஜாஸ்தி சமயம் செலவழிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு என்னமோ பரலோகத்துக்கு போகணுமோ, அங்கே போகணும். ஆனால் அதுக்காக ஏதாவது நம்ம செய்கிறீங்களா? ஏதாவது செய்கிறீங்களா? நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்ன செய்யணும்? அதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணணும், அப்புறம் பைபிள் வாய்க்கணும், என்ன தான தர்மம் செய்யணும். இதெல்லாம் நம்ம ஒரு நாளில் எவ்வளோ சமயம் செய்கிறோம்? நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். நமக்கு போகிற இடம் எங்கே? பரலோகம். ஆனால் அங்கே போகிறதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி வேலை செய்கிறோமா இல்லையா? ప్రైజ్ ది లార్డ్. இப்போ యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వాక్కు. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడితో ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవునితో ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను. அண்ணா இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட், இந்த பைபிள் இருக்கிற வாசகம் எல்லாம் அது யாருது? அது என்ன இல்லை, அது யாரு? கடவுள் தான். கடவுள்னு யாரு? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தான் இந்த வேர்ட். ஒரு வாட்டி நீங்கள் பைபிள் திறந்து படிக்கும்போது யார் முகம் பார்க்குறீங்க? ஆண்டவர் இல்லை, ஏசு கிறிஸ்து முகம் பார்க்குறீங்க. அப்போ நீங்கள் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லையா? போன வாட்டி வந்தபோது 2 பேர் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, இந்த வாட்டி அதுவும் இல்லை. ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் பைபிள் திறந்து பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துவோட முகம் பார்க்குறீங்க. பார்க்கணுமா? அப்போ பைபிள் இருக்கணும், எல்லார்கிட்டையும் பைபிள் இருக்கணும், ரோசரி இருக்கணும். இது ரெண்டும் நமக்கு ஆயுதம். யார் வரமாட்டாங்க? சைத்தான் வரமாட்டாங்க. இப்போ உங்ககிட்ட இது ரெண்டும் இல்லை, யார் வருவாங்க? சைத்தான் வருவாங்க. சைத்தான் எப்படி வருவான்?
சைத்தானை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கிறீங்களா? பார்க்கவே இல்லையா? ஐயோ, சைத்தானை பார்க்கவே இல்லையா? ஃபோட்டோ பார்த்துருக்கீங்க, எப்படி இருக்கும்? 2 கொம்பு இருக்கும், மறுபடி ஒரு பெரிய வால் இருக்கும். கலர் எப்படி இருக்கும்? ரெட் கலராக இருக்குமா? இல்லைன்னா பிளாக் கலர், எந்த ஒரு கலரில் இருக்கிறோம். ஸோ சைத்தான்னா அப்படி இருப்பானா? அப்போது நீங்கள் உங்கள் ஜீவிதத்தில் எப்போதாவது சாத்தான் உங்கள் கிட்ட வந்தானா அந்த மாதிரி வருவானா? எப்படி வருவான்? தூக்கம் அது இல்லை, எந்த மாதிரி? இப்போ இந்த ஒரு ஆள் உங்ககிட்ட வர்ற இல்லைன்னா சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட போனா இல்லையா? மத்தேயு சுவார்த்தை 4 அத்தியாயம்లో சொல்கிறாங்க எப்படி அவர் போய் உபவாசம் செய்து பிரார்த்தனை செய்யும்போது சைத்தான் வந்தான். எந்த மாதிரி வந்திருக்கிறான் இருப்பான்? ஒரு பொண்ணு இருக்குது, காலேஜ் போகுது. அப்போது ஒரு பையன் நல்ல சென்ட் கிண்டெல்லாம் போட்டுட்டு மோட்டர் சைக்கிளில் வந்து இறங்குறான். யார் அது? சைத்தான் தான் இல்லையா? சைத்தான் அந்த மாதிரி வேஷத்தில் வருவான். ஒரு பையன் காலேஜ் போகிறான், ஒரு பொண்ணு நல்லா ஸ்மார்ட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி சென்ட் போட்டுட்டு வந்துட்டு ஸ்மைல் பண்ணி நிற்கிறான். யார் அது? இன்றைக்கி சைத்தான் வேறு ட்ரெஸ்ஸில் வர்றான். அவனுக்கு வால் இல்லையே, கொம்பு இல்லையேன்னு சொல்லி அது சைத்தான் இல்லைன்னு நினச்சிக்கூடாது. சைத்தானு வேறு வேஷத்தில் வந்துட்டு இருக்கிறான். அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கணும்? பைபிள் இருக்கணும், ஜெபமாலை இருக்கணும். இது மாத்திரம் இருந்தால் போதாது, இது ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம மனசில் எப்போவும் ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கணும். ப்ரைஸ் தி லார்ட், ப்ரைஸ் தி லார்ட். நீங்கள் ஜெபமாலை நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும்போது என்ன கேட்பீங்க? ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஒரு தங்கச்சி ஒரு அக்கா பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த அக்கா ப்ரேயர் பண்ணுது, ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கடவுள் அவருக்கு பிரத்யட்சப்பட்டாராம். கடவுள் வந்துட்டு கேட்குறாரு, உனக்கு என்ன வேணும்? சப்போஸ் கடவுள் உங்ககிட்ட வந்தானா என்ன கேட்பேன்? நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க? கடவுள் வந்துட்டு சொல்கிறாரு, நீ சொல்லு உனக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? என்ன வேணும்? வீடு வேணும், கார் வேணும், பையனது கல்யாணம் நடக்கணும், பொண்ணுது கல்யாணம் நடக்கணும், கல்யாணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பசங்க இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும், நல்ல உத்தியோகம் வேணும், நல்ல காசு சம்பாதிக்கணும். என்னென்ன கேட்பீங்க? இதுதானா? இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் மத்தேயு சுவார்த்தை 6 அத்தியாயமும் 33 வாக்கு. என்ன கேட்டோம்? என்ன சொல்லியிருக்குதாங்க? దేవుని రాజ్యము தேடல். దేవుని கடவுளுடைய ராஜ்யம் நம்ம தேடணும். என்ன கேட்க முடியும் கடவுள்கிட்ட? அப்போது அந்த அக்கா இருந்தது, அக்கா கிட்ட வந்துட்டு கடவுள் சொன்னாங்க, நீக்கு என்ன வேணுமோ நீ சொல்லு, நீ என்ன சொன்னா அது உனக்கு கிடைச்சிடும். அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு இல்லையா? ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்போது கடவுள் என்ன சொன்னாங்க, நீ என்ன கேட்டாலும் அது உனக்கு கிடைக்கும், ஆனால் நீ என்ன கேட்குறியோ அதுக்கு டபுளாக உன் தங்கச்சிக்கு கிடைக்கும். நல்லதா நல்லது இல்லையா? நல்லது இல்லைல்ல? எனக்கு கிடைக்கலான்னு பரவாயில்ல, அவருக்கு கிடைக்கூடாது இல்லையா? அப்போது இந்த அக்கா சொன்னாங்க, ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம், பரீட்சிச்சு பார்க்கலான்னு சொல்லி எனக்கு 10,000 rupees வேணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ இங்கே 10,000 rupees வந்துடுச்சு, அங்கே தங்கச்சிக்கிட்ட 20,000 வந்துடுச்சு. ஐயோ கஷ்டமாயிடுச்சு அது இல்லையா? நல்லதா நல்லது இல்லையா? நல்லதா? நிஜமாக சொல்லு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று கேட்டுட்டு போகிறது, இங்கே என்ன கிடைக்குதோ அதுக்கு டபுளாக அங்கே தங்கச்சிக்கு கிடைக்குதா? ரொம்ப அசூயை வந்துடுச்சு. அசூயை என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில்? பொறுமைன்னு சொல்லுவாங்களா? பொறாமை வந்துடுச்சு. அப்படி இருக்கும்ல? நமக்கும் இருக்குதா? கொஞ்சம் இருக்குது. எல்லாருக்கும் இருக்கும்.
அப்போ இந்த அக்கா என்ன செய்தானா, எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு டபுளாக தங்கச்சிக்கு கிடைக்குது இல்லை, என்ன சொன்னாங்க, கடவுளே எனக்கு ஒரு கண்ணு வேண்டாம், இதை எடுத்துடுன்னு சொன்னாங்க. இப்படி இருக்குது. எந்த ஒரு கண்ணு போயிட்டும், எந்த அக்காது ஒரு கண்ணு போயிட்டானா தங்கச்சி இது நல்லா இருக்குது ஐடியா. அப்பா அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் நம்ம ப்ரேயர் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை இல்லையா? நிச்சயமாக சொல்லணும். Praise the Lord. அப்போ நமக்கு கிடைச்சாலும் நமக்கு கிடைக்கலனாலும் மீதி அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு பிரார்த்தனை இருக்கணும். ஏன்னா கடவுள் சொல்கிறாங்க, யார் மற்றவருக்கு வேண்டி பிரார்த்தனை செய்கிறாங்களோ அவங்களோட விஷயம் கடவுள் பார்த்துக்குவாங்களா. அதுக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும்போது, நம்ம ரிட்ரீட் சென்டரில் போனோன்னா பையன் இந்த மாதிரி இருக்கிறான்னு சொன்னும்போது ஃபாதர் என்ன சொல்லுவான், இந்த மாதிரி பையன் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேண்டி நீங்கள் ஜபம் செய்யுங்க. அப்போ உங்கள் பையன் சரியான இதில் வழியில் வருவான்னு சொல்லி. Praise the Lord. அப்போது நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும்போது இந்த பொறாமை, என்னது பொறாமை இருக்கக்கூடாது இல்லையா? பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எனக்கு கிடைச்சாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது. அப்படியா? இல்லை, எனக்கு கிடைச்சாலும் அவருக்கும் கிடைக்கட்டும். కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 15వ అధ్యాయము 19వ వాక్కు. இது நல்லா யோசிக்கணும். இது கேட்டுட்டு நல்லா யோசிக்கிங்க. எதுக்காக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம், எதுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் అని நம்ம யோசிக்கணும். 1 కొరింథీ 15:19. இன்னும் யாருக்கும் சாக்லேட் கொடுக்கலையே நீ? అవునుకా என்ன అవును బర్త్డేవా? అది లాస్ట్లో. కనుక నా నామము మీరు జ్ఞానస్థానమును పొందితి. కొరింథీ 1 కొరింథీ 15:19. ఇంకా చాలా ముందుకు. ఏలైనా జ్ఞానమును అదేనా ఫోన్లో ఫాస్ట్గా అడిచచ్చు. క్రీస్తునందలి మన నిరీక్షణ ఈ జీవితము కొరకే అయినచో ప్రపంచంలో అందరికంటే మనము అత్యంత దయనీయులం. ஆனால் நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஏதாவது கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கணும். இல்லைன்னா கடவுளில் இயேசு கிறிஸ்துல எங்கள் விசுவாசம் அதுக்காக இருந்தானா நீங்கள் எல்லாருலேயும் தயனியுலன். ரொம்ப மோசமாக சொல்கிறாங்க கடவுள். இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கடவுளில் விசுவாசம் வச்சிருக்கிறீங்க, இயேசு கிறிஸ்துல இதுக்காக நீங்கள் விசுவாசம் வச்சிருக்கிறீங்க, இயேசு கிறிஸ்துல நீங்கள் விசுவாசிக்கிறது என்னத்துக்கு, எனக்கு வீடு கிடைக்கணும்னு சொல்லி, என் வீட்டில் காரியமெல்லாம் நடக்கணும்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி உங்கள் விசுவாசம் இருந்ததுன்னா அந்த விசுவாசமும் கடவுள் என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் எல்லாருடையும் லீஸ்டாக இருப்பீங்க. அதுக்காக கடவுளில் உள்ள நம்மோட நம்பிக்கை என்னத்துக்கு இருக்கணும்? சொல்லுங்க, என்னத்துக்கு இருக்கணும்? நம்ம கடவுளில் நம்புகிறோம், என்னத்துக்கு? இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்புகிறோம், என்னத்துக்கு? அது நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கிறதுக்காவா? என்னத்துக்கு? நம்ம பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக மாத்திரம், ఇటర్నల్ లైఫ్, దానికోసం మాత్రమే మన యొక్క నిరీక్షణ యేసుక్రీస్తులో ఉండాలి. వేరే ஒன்றும் இல்லை. அதுதான் மத்தேயு சுவார்த்தை 6:33 என்னன்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் முதல்ல இயேசு கிறிஸ்துடைய கடவுளுடைய நீதியும் தேவனி ராஜ்யமும் நீங்கள் தேடுங்க, மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துடுவாங்க. அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுதான் நம்பிக்கை. நான் கடவுளில் நம்புறது பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக,
நான் இந்த உலகத்தில் கடவுளை நம்பி கடவுளுடைய ராஜ்யக்காக நான் இங்கே வேலை செய்தானா கடவுள் எனக்கு தேவை இருக்கிற எல்லா காரியமும் கொடுப்பாங்க அந்த நமக்கு இருக்கணும். இருக்குதா? நம்ம பார்க்கும்போது வேறவங்களை பார்க்கும்போது என்ன நமக்கு தெரியும்? கடவுள் நம்ம சிருஷ்டிக்கும் போது எப்படி சிருஷ்டிச்சான்? கடவுளை மாறியே సృష్టించా இல்லையா? తన రూపంలో తన పోలికలో మనను సృష్టించారు இல்லையா? அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளே பார்க்கும்போது யாரை பார்க்குற மாதிரி? கடவுளை பார்க்குற மாதிரி இல்லையா? எப்போது பார்த்தீங்களா கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு ஓ கடவுள் மாதிரி தெரியுது சொன்னீங்களா எப்போது? நமக்கு அது காணலைனாலும் நம்ம விசுவசிக்கணும், நம்ம நம்பணும். ஆமாம், என்னை பார்த்தானா கடவுள் மாதிரி இல்லை, அண்ணா இது கடவுள் தான். இன்னிலேருந்து நீங்கள் கண்ணாடி பார்க்கும்போது கடவுள் எப்படி இருக்கீங்க சொல்லணும். என்னத்துக்கு? கடவுள் நம்மளை அந்த பைபிளில் எழுதி இருக்குது என்னன்னு, கடவுள் அவங்களுடைய ரூபத்தில் நம்ம செய்திருக்கிறோம் இல்லையா? மீதி எல்லா சிருஷ்டியும் எப்படி செய்தாங்க? ஒரு வாக்கு சொல்லி செய்தாங்க இல்லையா? வெளிச்சம் ஆகட்டும் சொல்லும்போது அது ஆயிடுச்சு. இந்த எல்லா சிருஷ்டியும் அந்த மாதிரி தான் செய்தான். ஆனால் மனுஷனை சிருஷ்டி செய்யும்போது என்ன செய்தான்? தன்னுடைய கையிலேருந்து அந்த ஒரு மனுஷனை ரூபம் செய்து தன்னுடைய சுவாசம் அந்த மனுஷனுக்கு கொடுத்தான். அந்த மனிதனுக்கு தன்னுடைய சுவாசம் கொடுத்தான். நம்ம சுவாசம் எடுக்கும்போது எப்பாவது நினச்சி பார்த்தீங்களா? கடவுளுக்கு கொடுத்த சுவாசம் ஒரு நாள் எத்தனை வாட்டி நீங்கள் சுவாசம் எடுக்கிற என்ன எல்லாரும் தினம்? நம்ம கால்குலேட் பண்ணது சொல்லு நீ தான். எவ்வளோ வாட்டி தெரியாது, நிறைய வாட்டி செய்கிறோம் இல்லையா? எப்பாவது சொன்னீங்களா கடவுளே தேங்க்யூ இந்த சுவாசம் கொடுத்தீங்க? ஒரு வாட்டி இந்த சுவாசம் அப்படி எடுத்துட்டு அது மறுபடியும் விடலைன்னா என்ன ஆகிடும்? அவ்வளோதான் இல்லையா? அண்ணா அந்த சுவாசம் கொடுத்த கடவுளுக்கு எவ்வளோ வாட்டி நம்ம நன்றி சொல்லணும் இல்லையா? அப்போ அந்த கடவுளுடைய ரூபத்திலே நம்மளை சிருஷ்டிச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம சிருஷ்டிச்சோன்னா பக்கத்து அவனுங்களோட அந்த மாதிரி சிருஷ்டிச்சிருக்கிறான் இல்லையா? என்ன பார்க்கும்போது கடவுளை மாதிரி தெரிஞ்சானா பக்கத்தில் இருக்கிற அவனை பார்த்தாலும் கடவுளை மாதிரி தெரியணும் இல்லையா? பக்கத்தில் ஒரு வாட்டி உங்கள் பக்கத்தில் உட்காரவங்கள வந்து பாருங்கள், கடவுள் மாதிரி தெரியுதோ நம்ம பாருங்கள், எல்லோரும் பாருங்க. உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ற அவங்கள முகம் ஒன்று பார்த்து தலை கீழே போடுறாங்க. பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் கடவுள் மாதிரி தெரியுதானு. அக்கா பாருங்க அங்கே என்ன பார்க்கவே மாட்டீங்க சார். நீங்கள் பாருங்கள் சார், பக்கத்தில் இருக்கிற அவங்கள பார்த்துட்டு நீ வாடா இங்கே. நீ பேர் என்ன? பென்சன். இங்கே வா. பென்சன்னா பென்சனை பார்க்குறேன். பென்சனை பார்த்தானா எனக்கு தெரியுது இது கடவுளை மாதிரி தான் தெரியுது, இது கடவுள் தான். பென்சன் உனக்கு என்ன பார்த்தானா அப்படி தெரியுமா? தெரியுதா இல்லையா? அவனுக்கு தெரியலையா? எனக்கு மட்டும் தெரியுது இது கடவுள் தான். ஏன்னா நான் பைபிள் வாசிச்சிருக்கிறேன். பைபிளில் எழுதி இருக்குது கடவுள் மனிதனே அவனுடைய ரூபத்தில் செய்திருக்கிறான். அப்போ இது கடவுள் தானே? கடவுளுடைய ரூபத்தில் இருக்குத கடவுள் தான். உனக்கு சாக்லேட் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன், நீ என்ன சொல்லிட்டே? அப்போ ஒரு வாட்டி இப்போ பாருங்கள் பசங்க, நீங்கள் பாருங்கள், பெரியவங்க பார்க்க மாட்டாங்களா? நீங்கள் பாருங்கள், அது பக்கத்தில் பார். தெரியுதா கடவுள் மாதிரி தெரியுதா? எந்த எல்லோ ட்ரெஸ்? இங்கே பார், அங்கே தூரம் பார்க்குறேன் நீ. கடவுள் மாதிரி தெரியுதா? உட்கார், குட். ஸோ நம்மளை கடவுள் ரூபத்தில் தெய்வம் செய்திருக்கிறாங்க. நம்ம பக்கத்தில் மனுஷனை பார்த்துட்டு கடவுள் மாதிரி தெரியலனா கடவுள் இருக்கிறாங்களா நம்ம உள்ள? ஆனால் அப்படின்னா பக்கத்தில் பார்த்துட்டு கடவுள் மாதிரி தெரியலன்னா தெரியுதா? உனக்கு தெரியுது, பரவாயில்ல, நல்லது. அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுதோ என்னமோ? தெரியுதா சார்?
ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் நம்ம பரலோக பிரார்த்தனை செய்யும்போது எப்படி செய்வீங்க? தமிழில் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. பரலோக பிரார்த்தனை. எங்கள் பிதாவே. எங்கள் பிதாவுனா என்னுடைய பிதாவா இல்லைன்னா எங்கள் பிதாவா? எங்களுடைய பிதாவுன்னா யார் யாருது பிதாவு? என்னுடைய பிதாவும் பென்சனுடைய பிதாவும் ஒரே ஆள் தான். யார் அது? கடவுள் இல்லையா? கடவுள் தான் எங்கள் 2 பேருக்கும் பிதாவு. நம்ம எல்லாருக்கும் பிதாவு அவர் தானா? அப்போ நம்ம யாரு? நம்ம சகோதரி சகோதரங்கள் இல்லையா? அப்போனா நம்ம பார்த்துட்டு ஏன் கடவுள் மாதிரி தெரியல? கடவுள் பசங்க தானே நம்ம. என்ன கடவுளை நம்ம அப்பா அனு கூப்பிடுறோம். அப்பா பிதாவே அனு கூப்பிடுறோம் இல்லையா? அப்போது கடவுளுடைய பசங்களாக இருந்துட்டு நம்ம கடவுள் மாதிரி தெரியலன்னா எப்படி? இல்லையா? பையனை பார்த்தானா இந்த 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 ஆளுடைய பையனன்னு சொல்லுவீங்க, இந்த அம்மாவோட பையனன்னு சொல்லுவீங்க. எப்படி சொல்லுவீங்க? அது போலிக்க இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஃபேஸ் பார்த்தானா அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி அப்போ கடவுளோட பசங்களாக இருக்கிற நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் கடவுளுடைய போலிக்கை இருக்கணும் இல்லையா? இருக்குமா? இருக்குதா? இருக்குதா? அப்போ இன்னொரு வாட்டி பாருங்க சைடில் பக்கத்தில். நீங்கள் யாருமே பார்க்கறதே இல்லை. பாருங்க ஒரு வாட்டி. மேடம் பாருங்க, நீங்க கை எப்படி வச்சுன்னா பார்க்கவே முடியல. பக்கத்தில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, நீங்கள் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறீங்க. நான் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறேன், நீங்களும் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறீங்க. சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி. நான் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறேன். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஏன் நம்ம கடவுள் மாதிரி இருக்கிறோம்? வெளியில் இருக்கிறவங்க ஏன் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறோம்? கடவுளை நம்ம அவங்களுடைய ரூபத்திலே சிருஷ்டிச்சது. அதுக்காக நம்ம கடவுள் மாதிரி இருக்கிறோம் இல்லையா? நான் கடவுள் மாதிரி இருந்தானா என் பக்கத்து ஆள் கூட கடவுள் மாதிரி தான் இருக்கணும். இருக்கிறாங்களா? இப்போ ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, நான் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறேன், நீங்களும் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறீங்க. இப்போ சொல்ற நீ பக்கத்தில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, வீட்டுக்கு போயிட்டு சொல்லணும். வீட்டுக்கு போயிட்டு சொல்றீங்களா? அந்த அன்பு, கடவுளுடைய அன்பு நம்ம உள்ள வரணும். கடவுளுடைய அன்பு நம்ம உள்ள வரணும். கடவுள் நம்மளை அவங்க ரூபத்தில் சிருஷ்டிச்சிருக்கிறாங்க. என்ன ரூபம் கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க? கடவுள் நம்மள ஒரே రూపం இருக்குது. என்ன రూపం இருக்குது உங்களுக்கு? దేవుడు మనల్ని దేవుని రూపంలో సృష్టించాడు. ఏమి రూపం ఉన్నది మనకు? దేవుని రూపము. ఏం రూపం ఉన్నది? ఈ ముక్క, కన్నుల, తలన, ఏంటిది? ఎన్నది? శ్వాస. మరుడి மூஞ்சி, கால். அப்புறம் கடவுள் அப்படியே இருக்குவான். దేవుడు అట్లుంటాడా? కన్నులు, ముక్కు, చేతులు అట్లుంటారా దేవుడు? దేవుడు అంటే ఆత్మ. கடவுள்னா ஆத்மா இல்லையா? ஆத்மாக்கு ரூபம் இருக்குமா? ரூபமே இல்லை. அப்புறம் என்ன கண்ணு, முக்கு, மூஞ்சி எல்லாம் என்ன சொல்ற நீ? அப்போ கடவுள் என்ன ரூபம், அவங்களது என்ன ரூபம் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க? சுவாச. சரி, அது ஒரு ரூபம் இல்லை. என்ன ரூபம்? கடவுளை பார்த்தானா கடவுளை இது இருக்குது, என்னோட உள்ள இது இருக்குது, அதுக்காக நான் கடவுள் மாதிரி இருக்கிறேன். என்னது? என்ன ரூபம் கொடுத்தாங்க கடவுள் உங்களுக்கு? கண்ணு, மூக்கு, மூஞ்சி ஒன்றும் இல்லை, அது இல்லை. ஏன்னா கடவுளுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்காக மனுஷனுடைய அவதாரம் எடுக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மாதிரி வந்தா இல்லையா? இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது ஒரு மனுஷனை மாதிரி வந்தா இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கு கண்ணு, மூஞ்சி, கால், கையெல்லாம் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாலே அவர் ஆத்ம, அவருக்கு ரூபம் இல்லை. அப்போ என்ன ரூபம், என்ன இது நமக்கு கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க?
என்ன கொடுத்தாங்க? அவருடைய அன்பு. கடவுள்ல அன்பு இருக்குது. கடவுளுடைய அன்பு எங்கே பார்க்க முடியும்? எங்கே பார்க்க முடியும் கடவுளுடைய అன்பు? దేవుని ప్రేమ మనకు దేవుని రూపంలో మనల్ని సృష్టించాడు అంటే దేవుని ప్రేమ రూపంలో సృష్టించాడు. ఆ ప్రేమను మనము ఎలా చూడగలుగుతాం? கடவுளுடைய அன்பு எங்கே பார்க்க முடியும்? கடவுளுடைய அன்பு பார்த்தீங்களா? எப்போது பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கே பார்த்துருக்கீங்க? எப்படி பார்த்துருக்கீங்க? எங்கே பார்த்துருக்குறேன்? பார்க்கவே இல்லையா? நல்ல ஆன்சர். பார்க்கவில்லைன்னு சொல்லணுன்னா அவ்வளோதான். கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்க. சாக்லேட் எடுத்து வெளியில் வை. எங்கே பார்க்க முடியும் கடவுளுடைய அன்பு? மனுஷரில். அந்த ஆண்டிக்கு கொடுத்துட்டு வா, 2 சாக்லேட் கொடுத்துட்டு வா. மனுஷரில் பார்க்க முடியும். இனி சிலுவையில் பார்க்க முடியும். இயேசு கிறிஸ்து கடவுளுடைய அன்பு எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்தாங்க இல்லையா? அன்புனா என்ன? அப்போ அன்புனா என்ன? அன்பு அண்ணா என்ன? அன்புக்கு இன்னொரு வாசகம் சொல்லுங்க. இன்னொரு வேர்டு. அன்புனா தியாகம். பாசம்னா அது வேறு. அன்புனா தியாகம் இல்லையா? கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டு எப்படியாவது உங்களை ரட்சிச்சிருக்கலாம் இல்லையா? கடவுளுக்கு ஏதாவது பாசிபிள் தான். ஆனால் கடவுள் எந்த மாதிரி நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்தா? ஒரு தியாகம் செய்துட்டு. அப்போ நம்ம உள்ள இருக்கிற கடவுளுடைய பாசமோ கடவுளுடைய அன்போ நம்ம எப்படி இத்தரவுகளுக்கு வேறே அவங்களுக்கு எப்படி அது காமிக்க முடியும்? நம்மளுடைய தியாகம் மூலம்தான். தியாகம் மூலம்தான். எந்திரா அது அந்த ஆண்டிக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. அதுதான் அந்த ஆண்டி. இகோ இந்த அக்கா கொடு. சீக்கிரம் செய்யணும். நீ மறுபடியும் யாரு? பர்த்டே லாஸ்ட்ல. ஓகே. ஸோ கடவுளுடைய அன்புனா கடவுளுடைய தியாகம். நம்ம குடும்பத்தில் இது இருக்குதா? யாரு தியாகம் செய்யணும்? பொண்டாட்டியா புருஷனா? 2 பேரும் செய்யணுமா? நம்ம பைபிளில் என்ன இது இருக்குது? ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 21 నుంచి వాకుల్లో ஒரு குடும்பம்ல எப்படி ஒரு பொண்டாட்டி புருஷன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அதில் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஒரு பொண்டாட்டி புருஷனுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் புனித்த பவுல் அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறான்னா, இயேசு கிறிஸ்துவும் திருசபைனா பொண்டாட்டியா, இயேசு கிறிஸ்துனா புருஷனா? இயேசு கிறிஸ்து இந்த திருசபையை எந்த மாதிரி அன்பு செய்தான்? ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు తన సభని స్త్రీ సభని ఎలా ప్రేమించాడు? அவருடைய அன்பு எங்கே எப்படி பார்க்க முடியும்? இப்போதான் சொன்னீங்க. சிலுவையில் பார்க்க முடியும் இல்லையா? சிலுவையில் பார்க்க முடியும். அப்போ நான் இயேசு கிறிஸ்து திருசபையை அந்த மாதிரி அன்பு செய்கிறானா, ஒரு புருஷன் தன்னை பொண்டாட்டியே அந்த மாதிரி அன்பு செய்யணும். அண்ணா என்ன? தியாகம் செய்யணும். சும்மா நான் வரும்போது நீ எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடணும், நீ எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு தேவையில்லை இருக்குதெல்லாம் செய்யணும், நான் வெளியில் போய் வேலை செய்துட்டு வர்றேன் இல்லையா அன்னு சொல்லக்கூடாது. 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த குடும்பத்தை அன்புல வளர்த்தணும். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ ஒரு புருஷனுடைய வேலை என்ன செய்யணும்? தியாகம் செய்யணும். ரொம்ப வேலை செய்கிறாங்க புருஷனுங்க. இங்கே இருக்கிற புருஷங்க எல்லாம் ரொம்ப வேலை செய்கிறாங்க. தூரம் எங்கெங்கேயோ போயிட்டு ஃபுல் டே காலையிலேருந்து நைட்டு வரலும் வேலை செய்து ரொம்ப தியாகம் செய்து கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் வீட்டுக்கு வர்றாங்க. போதுமா? இல்லை. அந்த
தியாகம் நீங்கள் வெளியில் செய்கிறது அந்த குடும்பத்திலேயும் இருக்கணும். குடும்பத்திலே இருக்கணும். குடும்பத்தில் வரும்போது நான் என்ன சிம்மம், சைத்தான் இல்லை, சைத்தான் யார் சொன்னாங்க? இங்கே வரும்போது நான் சிம்மம், அங்கே போகும்போது நான் மாமூலாக வேலையெல்லாம் செய்துட்டு பாவமாக இருக்கிறேன். கரெக்டா? கரெக்டான்னு சொல்கிறாங்க, அங்கே இருந்து பார்க்குறாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ நான் அந்த தியாகம் உங்கள் ஹிருதயத்தில் உள்ளே இருக்கணும். நான் வெளியில் எவ்வளோ வேலை செய்துட்டு வந்தாலும் இது என் குடும்பம். இந்த குடும்பத்தில் அவங்கள பார்க்குற இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்குறான். நான் வெளியில் வேலை செய்துட்டு வந்தான்னு சொல்லி இங்கே வந்து திட்டுறது, அடிக்கிறது, தண்ணி போடுறது அது இல்லை. அப்படி இல்லை. அதே சமயத்தில் பொண்டாட்டி வேலை என்ன? அதில் எழுதியிருக்குது. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 21 నుంచి 33 వరకు. ఏ విధத்தில் యేసుక్రీస్తు தியாகம் செய்து அந்த திருசபையை ரட்சிச்சானோ அதே மாதிரி திருசபை இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும்? நம்ம என்ன செய்கிறோம்? நம்ம திருசபை என்ன யாரு? நம்ம எல்லாம் சேர்ந்தது திருசபை. అంటే తిరుసభ అంటే మనం అందరము తిరుసభ యేసుక్రీస్తు త్యాగపూరితమైన ప్రేమతో తిరుసభను ప్రేమించాడంటే తిరుసభ యేసుక్రీస్తుకి ఏం చేయాలి? అన్న என்ன செய்யணும்? பொண்டாட்டி ஹஸ்பண்டை எப்போவும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களா? பொண்டாட்டி புருஷன் 2 பேரில் யார் பெரியவர்? கடவுள் கண்ணில் யார் பெரியவர்? புருஷனா பொண்டாட்டியா? இங்கே சொல்கிறீங்க அவ்வளோதான். யார் பெரியவர்? கடவுள் கண்ணில் 2 பேரும் சமமாக, 2 பேரும் ஈக்குவல் தான். கடவுள் கண்ணில் 2 பேரும் ஈக்குவல் தான். ஒருத்தருக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்குறாங்க. வெளியில் போய் கஷ்டப்படி சம்பாதிச்சு வர்றது வேலை புருஷனுக்கு கொடுத்தானா வீட்டில் உட்காந்து எல்லாரையும் அன்பு செய்து அந்த பசங்களை அந்த குடும்பத்தை நல்ல மாதிரி பார்த்துட்டு முன்னால் கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த பொண்டாட்டிக்கு வேலை கொடுத்துருக்குறான். அது ஒரு டியூட்டி தான். ஆனால் கடவுள் முன்னால் நீ சின்னது நான் பெரியது அப்படி ஒன்றும் இல்லை. கடவுள் முன்னாலே எல்லாரும் சமம்தான். இது சொல்லி இன்னைக்கு வீட்டில் போயிட்டு சண்டை போட வேண்டாம் இல்லையா? బైబిల్లో ఇది இருக்குது. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయం 21వ వాక్కు ఒకసారి చదవండి. எஃபேசியன்ஸ் சாப்டர் 5. அதில் புக்கில் அந்த புக்கு மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நான். அது அப்படி செய்துட்டு அப்படி எடுத்தால் போதும். క్రీస్తునందు గల గౌరవమించే పరస్పరము విధేయులై ఉండును. పరస్పరము విధేయులై ఉండును. విధేయులై ఉండునా? విధేయులై ఉండును. బీ సబ్జెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. 2 பேரும் தம்மில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், விதேயத்தை చూపించాలి அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் சமமாக இருக்கிறோம். அது பார்த்துட்டு நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கணும். praise the lord. praise the lord. praise the lord. யாராவது தப்பு செய்தானா என்ன செய்யணும்? நம்ம சொன்னோம், நம்ம பிரார்த்தனை செய்கிறோம், பைபிள் வாசிக்கிறோம், இதெல்லாம் செய்கிறோம். ஆனால் யாராவது தப்பு பண்ணான்னா என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும்? கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லு. யாராவது தப்பு பண்ணா என்ன செய்யணும்? க்ஷமிக்கணும் இல்லையா? மன்னிக்கணும். எவ்வளோ வாட்டி மன்னிக்கணும்? பேதுரு ஒரு வாட்டி போய் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கேட்குறான், எவ்வளோ வாட்டி நான் மன்னிக்கணும்னு சொல்லி. எவ்வளோ வாட்டிக்குன்னு சொல்லி கேட்குறான். நான் 7 வாட்டி மன்னிச்சா போதுமா அன்னு சொல்லி கேட்குறான். ஒரு வாட்டி செய்தாலே எனக்கு மன்னிக்க முடியல. பேதுரு என்னன்னு கேட்குறான்? 7 வாட்டி அவன் தப்பு செய்தானா நான் மன்னிச்சா போதுமா அன்னு கேட்குறான். அப்போ இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறான்? 7 வாட்டி இல்லை, 70 வாட்டி 70 வாட்டி 7
77 இல்லை, 70 வாட்டி 7, 70 సార్లు 7 அண்ணா என்ன அர்த்தம்? என்ன அதில்? எவ்வளோ வாட்டி தப்பு செய்தாலும் நீங்கள் மன்னிக்கணும். எவ்வளோ வாட்டி தப்பு செய்தாலும் நீங்கள் மன்னிக்கணும். அதுதான் கடவுள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அவர் சும்மா சொல்லி போகல, செய்து காமிச்சாங்க. சிலுவையில், அங்கே சிலுவையில் இருக்கும்போது முதட்டி மாட்டா என்ன சொன்னாங்க? முதலா சொன்ன வாசகம் என்ன? லூக்கா சுவார்த்தா 23వ అధ్యాయము 34వ వాక్కు என்ன சொன்னாங்க? அம்மா சொல்லுங்க. எப்போவும் நம்ம குட் ஃப்ரைடேக்கு அந்த 7 வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம அதை பற்றி தியானம் பண்ணுறோம் இல்லையா? என்ன சொன்னாங்க? ஃபஸ்ட்டு ఇవంగలే వీళ్ళని మన్నించండి, వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు. என்ன சொன்னாங்க? தமிழில் சொல்லுங்க. எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ வராது எனக்கு. சொல்லுங்க. இவங்களை மன்னிச்சிடுங்க, இவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ இவங்களுக்கு தெரியாது. இவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியாது, இவங்களை மன்னிச்சிடுங்க. யார் சொன்னாங்க? நீங்க சொன்னீங்களா? கடவுள் சொன்னாங்க. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாங்க. அவங்க சொல்லல, செய்து காமிச்சாங்க இல்லையா? அவங்கள என்னென்ன செய்தாங்க? அதுக்கு முன்னால தினம் என்னென்ன செய்தாங்க? அடிச்சாங்க, மோத்து துப்புனாங்க. என்னென்ன செய்துட்டும் எல்லாம் ஆவறதுக்கு அப்புறம் சிலுவை மேலே இருந்து அங்கேருந்து சொல்கிறாங்க, இவங்களை மன்னிச்சிடுங்க, இவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ இவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா? நமக்கு சொல்ல முடியுமா? మనం అట్లా చెప్పగలుగుతామా? దేవా, వీళ్ళు చేస్తున్నది వీళ్ళు ఎరుగరు, వీరిని మన్నించండి. சொல்ல முடியுமா அக்கா? சொல்ல முடியுமா? சொல்லிங்களா? இப்போது சொல்ல முடியுமா? சும்மா சொல்கிறதுக்கு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் ஒரு சண்டை நடக்கும்போது, இல்லைன்னா பக்கத்து வீட்டில் அவங்கக்கிட்ட சண்டை நடக்கும்போது அப்படி சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொல்ல முடியலன்னா நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவோட அனுயாயிகளா? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாங்க? యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34-35 వాక్కులు. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34-35 వాక్కులు. నేను మీకు ఒక నూతన ఆజ్ఞనిచ్చుచున్నాను. తెలుగు పురియలే ఎల్లరికీ? మీరు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమింపుడు, నేను మిమ్ము ప్రేమించినట్లే మీరు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుడు. ஏசுகிறிஸ்து எந்த மாதிரி நம்மளை அன்பு செய்தானோ அந்த மாதிரி நீங்கள ஒருத்தரை அன்பு செய்யுங்க அன்னு கடவுள் சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் 35th verse చదవండి. మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండొచ్చు, దానిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని என்னுடைய சிஷ்யங்க, நீங்கள் சிஷ்யுலு அன்னு தெரியறதுக்கு என்ன தெரியணும்? என்ன பார்க்க முடியணும்? நீங்கள் ஒருத்தர் அன்பு செய்யறது யார் பார்க்கணும்? கடவுள் பார்க்கணும். கடவுள் பார்க்குறாங்க. யார் பார்க்கணும்? உங்களை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியணும். நான் பொண்டாட்டியை அன்பு செய்கிறேன் சொன்னால் போதுமா? நான் என் புருஷனை ரொம்ப பகுமானம் செய்கிறேன் சொன்னால் போதுமா? யார் சொல்லணும்? அது நம்ம ரிட்ரீட்டுக்கு போகிறோம், முத்தங்கி அங்கே இங்கெல்லாம் ரிட்ரீட் போனோம். 3 நாள் 5 நாள் ரிட்ரீட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது நான் எல்லாம் விட்டுட்டேன், பாவம் எல்லாம் விட்டுட்டேன், இப்போ நான் நல்ல மனுஷன் ஆயிட்டேன். யார் சொன்னது? நான் சொல்லணுமா? என்னை பார்க்குறவங்க சொல்லணுமா? பொண்டாட்டி ரிட்ரீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தானா அந்த புருஷன் சொல்லணும், ஆமாம் இந்த புல்லில் ஒரு மாற்றம் வந்திருக்குது சொல்லணும். நம்ம பார்க்குறவங்க சொல்லணும். அதுக்கு தான் அதில் இது இருக்குது.
யோவான் சுவார்த்தா 13:35 அதுதான் எழுதி இருக்குது. உங்களை பார்த்துட்டு நீங்கள் செய்கிற அன்பை பார்த்துட்டு எல்லாரும் சொல்லணும், இவங்க இயேசு கிறிஸ்துவோட அனுயாயிகள், இயேசு கிறிஸ்துவோட சிஷ்யவங்கள். நம்மளுடைய அன்பை பார்த்துட்டு எல்லாரும் சொல்ல முடியணும். பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா? உங்களை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பார்க்குறவங்க சொல்கிறவங்களா? சொல்லுவாங்களா சார்? சொல்லுவாங்களா? அப்படி சொல்லலைன்னா நம்ம எந்த கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறோம்? இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்காக, அவருடைய அன்புக்காக, நம்ம கடவுளுடைய அன்பு எவ்வளோ பெருசு அனு எங்கே எழுதி இருக்குது? யோவான் சுவார்த்தா 3వ అధ్యాయము 16వ వాక్యలో, யோவான் சுவார்த்தா 3వ అధ్యాయము 16వ వాక్యలో அங்கே இது இருக்குது. கடவுள் நம்மளை எவ்வளோ அதிகமாக அன்பு செய்தா. God so loved the world. எவ்வளோ அதிகமாக அன்பு செய்தா. எவ்வளோ அதிகம், எவ்வளோ அதிகம். நமக்கு அது மெஷர் பண்ண முடியுமா? ఎవ్వడు అధికం சொல்லு. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. ఆయనను విశ్వసించు ప్రతి వాడును నాశనము చెందక నిత్య జీవం పొందుటకై అట్లు చేయును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. அவங்களுக்கு கடவுளுக்கு ஒரே ஒரு மகன் இருந்தான். அந்த மகனை நம்மளுக்காக கொடுத்தான். யாருக்காக கொடுத்தான்? நம்மளுக்காக கொடுக்கல. யாருக்காக கொடுத்தான்? இப்போலேருந்து சொல்லணும், கடவுள் அவங்களுடைய மகனை இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்காக கொடுத்தான். சொல்லுங்க, எனக்காக கொடுத்தான். తండ్రి దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని నా కొరకు ఇచ్చాడు, எனக்காக கொடுத்தான். உனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது தெரியுமா? தெரியுமா? உனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது தெரியுமா? தெய்வம் தன்னுடைய மகனை இயேசு கிறிஸ்துவே உன்னை மறுபடி அவங்களுடைய அன்பில் கொண்டு வர்றதுக்காக அவங்களுடைய மகனை தியாகம் செய்தான். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு వ్యక్తిக்கும் அவ்வளோ அதிகம் விலை இருக்குது. அவ்வளோ அதிகமும் விலை இருக்குது. நம்ம எப்பாவது யோசிச்சு பார்த்தோமா? எனக்காக கடவுளுடைய மகன் வந்து அந்த சிலுவையில் எனக்காக மரணம் தன்னை மேலெடுத்துட்டான். எனக்கு எல்லாருக்கும் இல்லை, எல்லாருக்காக இருக்கலாம், ஆனால் எனக்காக வந்தான், எனக்காக தியாகம் செய்தான். அந்த மாதிரி நான் என் குடும்பத்தில் இருக்கிறானா? அந்த மாதிரி தியாகம் இருக்குதா? 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இப்போவும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நம்ம எல்லாம் கூடியிருக்கிறோம் இல்லையா? யாரும் மறந்துடல. ஏன் மறந்துடல? ஏன் மறக்கல? அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்தாங்க, வெளிய ராஜா அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் நம்ம மறந்துட்டோம். இயேசு கிறிஸ்துவை மறக்கவே இல்லை. எல்லா ஆதிவாரம் சண்டே இல்லைன்னா எல்லா தினம் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறோம், ஜபம் செய்கிறோம், வீட்டில் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். என்னத்துக்கு மறக்கலை? என்னத்துக்கு மறக்கலை சொல்லணும்? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏன் மறக்கலை? நீங்கள் சின்னப்போ இருக்கும்போது, சின்னதாக இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க நிறைய பேர். இப்போ எங்கெங்கேயோ இருக்கிறாங்க, மறந்துட்டீங்க. ஃபோட்டோ இருக்கும், இல்லைன்னா ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை மறக்கலை. ஏன் சார் சொல்லுங்கள்? அவர் கடவுள். மறுபடி அவர் நமக்காக தியாகம் செய்தாங்க. அவங்களோட அன்பு எவ்வளோ பெருசுனா நமக்காக தியாகம் செய்தாங்க. அந்த தியாகம் நமக்காக, யாருக்காக? எனக்காக செய்த அந்த அன்பு என் உள்ள இருந்தானா நானும் அந்த மாதிரி அன்பு செய்யணும். செய்யணுமா? செய்கிறீங்களா? செய்யணுமா? செய்யணும். எப்படி செய்ய முடியும்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம மன்னிக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மன்னிக்க முடியல.
அதிகமாக யாரை மன்னிக்க முடியல? புருஷன் பொண்டாட்டி தான் அதிகமாக மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க. சகோதரி சகோதரங்கள் தான் மன்னிக்காம இருக்கிறாங்க இல்லையா? அது நல்லதில்லை. இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நாள் நம்ம இருப்போம்? எவ்வளோ நாள்? 70 இல்லைன்னா 80. அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர் கூட இருக்காது, ஃபோட்டோ கொஞ்ச நாள் இருக்கும், அவ்வளோதான். இந்த மண்ணில் நம்ம என்ன ஆகிடும்? நம்மளும் மண்ணாயிட்டோம். மண்ணுலேருந்து நம்ம சிருஷ்டித்தோம் இல்லையா? நம்மளை மண்ணில் போகும்போது மண் மாதிரி ஆயிட்டோம். அந்த மண்ணு தானே நம்ம இல்லையா? மண்ணு தான் இது. இந்த மண்ணுக்கு என்னத்துக்கு இந்த இவ்வளோ அகங்காரம்? நான் சொல்கிற மாதிரியே செய்யணும், நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு, இந்த மாதிரியே செய்யணும். எவ்வளோ அகங்காரம் நமக்கு! கொஞ்ச நாள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இல்லை, மட்டி, வெறும் மண்ணு தான். அது வச்சுட்டு நம்ம இவ்வளோ அகங்காரமாக வச்சுட்டு யாரும் மன்னிக்காமல் இந்த உலகத்தில் நம்ம ஜீவிதமே ஸ்பாயில் பண்ணிட்டோம். அன்பில் ஸ்நேகத்தில் நல்ல சகோதரி சகோதரர் மாதிரி இருந்தானா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும், எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இல்லையா? கடவுள் யோசித்தது அதுதானே, அதுதானே கடவுள் யோசித்தது. 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு நம்ம பிரதி தினம் பைபிள் இங்கே வாசிக்கிறோம், ஜபமால பிரார்த்தனை செய்கிறோம், இங்கே பூஜா பலியில் வந்து எல்லாரும் சேர்க்கிறீங்களே. எல்லாம் செய்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அன்பு நம்ம செய்யாமல் மன்னிக்காமல் இருந்தானா நம்ம ஜீவிதம் என்னத்துக்கு? என்ன நம்ம இங்கே வந்து பார்க்குறோம் கேட்குறோம்? என்ன பிரதி ரோஜ் என்ன எல்லா தினம் நம்ம பிரார்த்தனை செய்கிறோம்? இதுக்கு ஏதாவது உபயோகம் இருக்குதா? சொல்லுங்க சிஸ்டர். அப்போ என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும்? நீ சொல்றியா சும்மா இப்படி 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 செய்றியா? சொல்லு, கொஞ்சம் லவுடா சொல்லு. எனக்கு அப்படி அசலே கேட்க முடியல எனக்கு. சொல்லு, என்ன செய்யணும்? மன்னிக்கணும். அவன் அப்படி செய்தான், பரவாயில்ல. என்ன சொல்லி மன்னிக்கலாம்? கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னா? அவங்க என்ன செய்கிறாங்கோ அவங்க தெரியல, அந்த மாதிரி மன்னிக்க முடியுமா? கஷ்டம் இல்லையா? கஷ்டம்னாலும் அந்த மாதிரி செய்ய சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்து. கஷ்டம்தான். சுலபமாக ஈஸியாக இருக்கிற வேலை செய்ய சொல்லலை இயேசு கிறிஸ்து. அதுக்காக கடவுள் நம்மளை சிருஷ்டிக்கலை. கடவுளுடைய ரூபம் நமக்கு கொடுத்தது அதுக்காக இல்லை. இங்கே வந்து வாழைப்பழம் ஆப்பிளும் சிக்கனும் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஈஸி ஒர்க்குக்காக உங்களை சிருஷ்டிக்கலை. இந்த மரம் இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் சிருஷ்டிச்சாங்க அதுக்காக தான். கடவுள் அவங்கள சிருஷ்டித்தது அதுக்காக தான். நீ அங்கே இருக்கிறா, ஒரு 4 நாள் இருக்கிறோம், 10 வருஷம் இருக்கிறேன். நீ அங்கே இருக்கும்போது யாராவது உங்ககிட்ட வந்தானா உனக்கு என்ன செய்ய முடியும் அது செய்துடும், அவ்வளோதான். ஈஸி லைஃப் அவங்களுக்கு. அங்கே மனிதனுக்கு கடவுள் சுவாதந்திரம் கொடுத்துருக்குறான், சுவாதந்திரம் கொடுத்துருக்குறான். சொன்னா இது நல்லது, நல்லது செய்தானா உனக்கு ஜீவன் கிடைக்கும், இது கெட்டது இது செய்தானா, இது பாபம் செய்தானா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? மரணம் கிடைக்கும். இந்த உலகத்தில் மரணம், இந்த உலகத்தில் ஜீவம் இல்லை. நித்திய ஜீவம் இல்லைன்னா நித்திய மரணம். இந்த ரெண்டுல என்ன நமக்கு வேணும்? என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? நித்திய ஜீவன் தான் வேணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் கடவுள் சிருஷ்டிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த நித்திய ஜீவனுக்காக நம்ம பரிசிரமம் செய்யலைன்னா, அதுக்காக வேலை செய்யலைன்னா இந்த லைஃப் கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்தது வேஸ்ட் தான். அதுக்காக நம்ம பரிசிரமம் செய்யணும். கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது செய்யணும், கஷ்டமாக இருந்தாலும் செய்யணும். நம்ம இவங்க எல்லாம் நம்ம வெளியில் வேலை செய்கிறதுக்கு போகிறோம், இது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு விட்டுட்டு வந்துடுவீங்களா? கஷ்டமாக இருந்தாலும் செய்வேன். என்னத்துக்கு செய்யணும்? நான் வேலை செய்தால் தான் என் குடும்பத்தில் அவங்கள போட்ட முடியும் இல்லையா?
என் வீட்டில் இன்னைக்கு ஏதாவது வஸ்து வேணும்னா நான் வேலை செய்யணும். அந்த வேலை கஷ்டமாக இருந்தாலும், எவ்வளோ என்ன சன்லைட் இருந்தாலும், எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் அந்த வேலை செய்து முடிச்சுட்டு தான் வருவேன். வீட்டில் இருக்கும்போது அம்மா சின்ன பசங்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க என்ன செய்கிறாங்கோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம்தான். பசங்களை 1 இருக்குது 2 3 அவங்களெல்லாம் போட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் ఆడవాళ్ళు కొంతమంది வேலைக்கும் போகிறாங்க. கஷ்டம்தான். கடவுள் நமக்கு கஷ்டம்தான் கொடுத்துருக்குறான். கஷ்டம் வழியாக மாத்திரமே நம்ம రక్షింప முடியும். రక్షణ కష్టము ద్వారానే వస్తుంది, சுலபங்கா ராது. சும்மா இப்படி அவன் அப்படி சொன்னானா அவங்ககிட்ட பேச மாட்டேன், இவன் இப்படி சொன்னானா அவன் ஃபோன் நம்பர் பிளாக் பண்ணிட்டேன். எங்கே போவோம் நம்ம? எங்கே போவோம்? நரகத்தில் போவோம் இல்லையா? தெரியும் நம்மளுக்கு. ஆனால் நமக்கு எங்கே போனோம் அக்கா? எங்கே போனோம்? சொர்க்கத்தில் போகணும் இல்லையா? சொர்க்கத்தில் போனோன்னு என்ன செய்யணும்? மன்னிக்கணும். நம்ம மன்னிச்சு கடவுள் கொடுத்த அந்த அன்பு, கடவுள் அன்பு எல்லாருடைய ஹிருதயத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க. நீங்கள் பசங்களுக்கு ஜன்மம் கொடுக்கும்போது அன்பு செப்பரேட்டாக ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி அன்பு வாங்கி கொடுக்குறீங்களா? எங்கேருந்து வருது? அந்த அம்மாவோட வயிற்றில் அந்த சிசுவு அதை ரூபம் எடுக்கும்போதே கடவுள் அந்த சிசுவோட ஹிருதயத்தில் அன்பு வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த அன்பு எங்கே இருக்குதுன்னு அந்த பையன் இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு இந்த உலகத்தில் வரும்போது தேடுது, எங்கே அன்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி. அப்பா அம்மா கிட்ட அன்பு கிடைக்கலன்னா என்ன செய்வான்? அவன் வெளியில் போயிட்டு பார்க்குவான். அதுதான் இப்போ எல்கேஜியில் யூகேஜியில் 2வது கிளாஸில் பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இருக்குதான். என்னத்துக்குடா சொல்கிறல்ல, சிரிக்கிறான். என்னத்துக்கு? அப்பா அம்மா கிட்ட அன்பு கிடைக்கல. அப்பா அம்மா ரொம்ப பிஸி. பசங்களுக்கு அன்பு கொடுக்காம என்ன பிஸி நீங்கள்? எவ்வளோ வேலை செய்தாலும், எவ்வளோ டைம் நீங்கள் வெளியில் இருந்தாலும் வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த பசங்க கூட இருந்து பசங்களை எடுத்து அவங்ககிட்ட பேசுனீங்கன்னா அந்த அன்பு, அவங்க ஹிருதயத்தில் இருக்கிற அன்பு அவங்க ஹிருதயத்தில் போகும். அந்த பையனை பிடிக்கவே முடியல, ஆனாலும் பிடிச்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? என்னத்துக்கு? அதுதான் அன்பு. அது நம்ம செய்யணும். நம்ம குடும்பத்தில் இருக்குதா, நம்ம பந்து சகோதரி சகோதரங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க கிட்ட நமக்கு அந்த அன்பு இருக்குதா, மன்னிப்பு இருக்குதா? அவன் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னான், என்னைக்கு சொன்னான்? 20 வருஷம் முன்னால் சொன்னானா? இப்போவும் நான் என் மனசில் அது இருக்குது. புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை போடும்போது என்ன சொல்லுவான்? ரீவைண்ட். எங்கேருந்து? 25 வருஷம் முன்னாலே நீ அந்த மாதிரி சொன்ன, உங்கள் அப்பா அந்த மாதிரி சொன்ன, அந்த அங்கேருந்து ஸ்டார்டிங் இல்லையாம்மா? 2 பேரும் சொல்லுவாங்க. அதுக்காக நம்ம பார்க்கறது பின்னாலே என்ன இருக்குதோ ஒன்றுமே நமக்கு மறந்துடணும். ஒன்று பார்க்கணும், ஏசு கிறிஸ்து పునరుత్థానం అయిన తర్వాత சிலுவையில் மரணத்துக்கு அப்புறம் 3ஆம் நாள் அவர் புனருத்தானம் பண்ணார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 40 நாள் அவங்க சிஷ்யர்கிட்ட யார் அவங்க அன்பாக இருந்தாங்களோ அவங்கக்கிட்ட போனாங்க. அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு சொன்னாங்களா? பேதுருக்கிட்ட யோஹான்கிட்ட சொன்னாங்களா? ஆனாலும் அன்னைக்கு நான் உட்கார சொன்னிட்டு நீ ஓடி போனியே சொன்னானா? ஒரு வார்த்தையும் அவங்க ஜீவிதத்தில் 3 நாளுக்கு முன்னால் நீங்கள் எல்லாம் என்னை விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டீங்களே, ஒரு வார்த்தையும் சொல்லலை. இன்னும் முன்னால் என்ன செய்யணும் அதே பற்றி சொல்கிறான். நான் இப்போவும் உங்களை அன்பு செய்கிறேன், ஐ ஸ்டில் லவ் யூ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னான்.
அந்த அன்பு தான் நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்குது. எங்கே இருக்குது அது? அந்த அன்பு தேடி கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் எங்கே வெளியில் தேடினாலும் கிடைக்காதது எங்கே கிடைக்கும்? உங்கள் உள்ளல தான் கிடைக்கும். உங்கள் ஹிருதயத்தில் தான் கடவுளை வச்சிருக்கிற அந்த அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்க முடியும். வெளியில் எங்கே போய் எப்படி எந்த செய்தாலும் என்ன செய்தாலும், தண்ணி அடித்தாலும், சினிமா பார்த்தாலும், வேற பொண்ணுக்கிட்ட போனாலும் ஒன்றுமே கிடைக்காது. அந்த அன்பு கடவுளை வச்சது உங்கள் ஹிருதயத்துக்கு உள்ள, அங்கே தான் தேடணும். வெளியில் எல்லாம் போகிறது அன்புக்காக, உங்கள் உள்ளில் போகணும். அங்கே உள்ளில் இருக்கிற அந்த அன்பை நம்ம மற்றவருக்கு கொடுக்கணும். கொடுக்க முடியுமா? இன்னிலேருந்து நம்ம வாழ்க்கை மாறுமா? యేసు క్రీస్తు ఇంగే ఇంద దివ్య సప్రసాదంలో దివ్య కారుణ్యంలో ఉన్నారు. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 20వ వాక్కులో యేసుక్రీస్తు என்ன சொல்றானா, இந்த உலகத்துக்கு லாஸ்ட் வரையும் நான் உங்க கூட இருப்பேன். ఈ లోక అంత్యం వరకు నేను మీతో పాటు ఉంటాను అని యేసుక్రీస్తు இந்த உலகத்தையே சிருஷ்டிச்சா, இந்த உலகத்தை நடத்துறா. அந்த యేసుక్రీస్తు இந்த சின்ன அப்பத்துக்குள்ள என்னத்துக்கு வந்தா? சிஸ்டர், என்னத்துக்கு வந்தா? యేసుక్రీస్తు இருக்கிறானா? இதுக்குள்ள இருக்கிறானா? என்னத்துக்கு இந்த சின்ன இதில் வந்தா? இந்த சிலுவையில் இருக்கிறானா యేసుక్రీస్తు? ராங் ஆன்சர் சொன்னா நீ தான் சாக்லேட் கொடுக்கணும். இருக்கிறானா? இந்த சிலுவையில் இருக்கிறானா? இதில் இருக்கிறானா? எதில் இருக்கிறான்? இதில் இருக்கிறான். இதில் அங்கே நமக்கு பார்க்க முடியும் యేసు கிறிஸ்துவை. ஆனால் యేసు கிறிஸ்து அங்கே இல்லை. அது ஒரு ஸ்வரூபம் மட்டும். యేసు கிறிஸ்து அங்கே பார்க்க முடியும், ஆனால் యేసు கிறிஸ்து இல்லை. இங்கே நமக்கு యేసు கிறிஸ்து பார்க்க முடியல, ஆனால் యేసు கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறான். இது యేసు கிறிஸ்துவோட சரீரம், த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் இல்லையா? యేసు கிறிஸ்து என்னத்துக்கு இந்த சின்ன அப்பத்துக்குள்ள வந்தா? என்னத்துக்கு வந்தா? இலோக அந்தியம் வரலும் நம்ம கூட வசிக்கிறதுக்கு, நம்ம கூட இருக்கிறதுக்கு యేసు கிறிஸ்து இந்த ரூபம் எடுத்தான். அந்த యేసు கிறிஸ்துனை நம்ம தினம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த యేసు கிறிஸ்து மாதிரி நம்ம மாறணும் இல்லையா? நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி ஆவோம் அன்னு சொல்லுவாங்க. యేసు கிறிஸ்து மாதிரி மாறினீங்களா? யாராவது உன்னை பார்த்துட்டு சொன்னாங்களா, உன்னை பார்த்தானா యేసు கிறிஸ்து மாதிரி இருக்கிறீங்களே சொன்னாங்களா? நீ பேசும்போது యేసు கிறிஸ்து பேசுகிற மாதிரி தெரியுது சொன்னாங்களா? சொன்னாங்களா? கிறிஸ்டியன் சொல்லுவாங்க. வெரி குட், வெரி நைஸ், அது நல்லது. நீங்கள் கிரைஸ்ட்னு சொல்கிறீங்களா? உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறாங்களா? அது சொல்லணும். యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 30వ వాక్కు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 30వ వాక్కు. ఆయన హెచ్చింపబడవలెను, నేను తగ్గింపబడవలెను అన్న யோஹான் பப்திஸ்து யோஹான் சொல்கிறான். அவன் என்னத்துக்கு வந்தா? அவர் என்னத்துக்கு வந்தாங்க சொல்லணும். அதாவது அப்போலேருந்து கேட்டுருக்கு, சாக்லேட் அப்படியே இருக்குது. என்னத்துக்கு வந்தா? ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். அண்ணா என்னத்துக்கு வந்தா? என்ன வேலை வருது? அவர் சொல்லிட்டு இருந்தா, நான் வந்தது యేసు கிறிஸ்து வரும்போது அதுக்காக நான் வழி தயார் பண்ணுறதுக்கு வந்தேன். ஐ கேம் டு ப்ரிப்பேர் த வே ஃபார் ஜீசஸ். యేసు கிறிஸ்துக்காக வழி ஒருக்கிறதுக்கு வந்தான். யோஹான் பப்திஸ்ட் என்ன சொல்கிறான்? லாஸ்ட்டில் அவங்களோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் போகும்போது என்ன சொல்கிறான்? நான் கம்மி ஆகிடணும், యేసు கிறிஸ்து
கடவுள் என்னுள்ள ஹெச்சிம்பப்படும், அதிகமாகணும். கடவுள் அதிகமாகணும், நான் கம்மி ஆயிடணும் அன்னி சொல்கிறான். அண்ணா அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? எனக்குள்ள கடவுள் இருக்கிறாங்களா? இருக்கிறாங்கல்ல, தினம் நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறோம். கடவுள் இருக்கிறாங்க. அந்த கடவுள் என்னுடைய உள்ளல எவ்வளோ அதிகம் ஆகணும்னா, ஒரு நாள் என்ன பார்த்தானா கடவுளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். என்ன பார்த்தானா கடவுளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா என்னுள்ள அந்த கடவுள் பெரிய அவர் பெருசு பெருசு பெருசாயிடுச்சு, நான் இல்லாமே ஆயிடணும். என் முகம் பார்க்கவே முடியாது. என்ன பார்த்தானா இயேசு கிறிஸ்துவரை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? மன்னிக்கணும், அன்பு செய்யணும். கடவுளுக்கு கொடுத்த கடவுளுடைய ரூபம் நமக்கு கொடுத்தது அது அன்பு, மன்னிப்பு. பிரைஸ் தி லார்ட். நம்ம ஒரு பாட்டு பாடலாமா? அது ஒரு பாட்டை பாடேசி வில் கண்டினியூ. அவனை கூப்பிட்டு சாக்லேட் கொடுக்குறேன். నువ్వు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేల నా యేసయ్యా, నువ్వు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేల నా యేసయ్యా, నువ్వు నా తోడా, నాకు దిగులేల నా యేసయ్యా, నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతిలా, నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేల నా యేసయ్యా, నువ్వు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేల నా యేసయ్యా. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆవేదనలో నా చెంత ఉన్నావు, కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆవేదనలో నా చెంత ఉన్నావు, అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడు, తట్టిన వారికి తలుపులు తెరచే దేవుడవు, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, నువ్వు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేల నా యేసయ్యా, నువ్వు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేల నా యేసయ్యా. వ్యాధులలో బాధలలో ఊరటనిచ్చావు, రక్షణ వ్యాధులలో బాధలలో ఊరటనిచ్చావు, రక్షణలో సంరక్షకుడై ధైర్యం పంచావు, వేరే సత్యం అన్నదేవా, వేరే మార్గం
ನನ್ನ ದೇವಾ, నేనే సత్యం నన్న దేవా, నేనే మార్గం నన్న దేవా, నేనే జీవము అని పలికిన దేవా, నేనే జీవము అని పలికిన దేవా. దేవా నీకే స్తోత్రం, నువ్వు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, నువ్వు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా, నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతియేలా, నువ్వు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, నువ్వు నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులే. என்னென்ன பார்த்தோம் இன்னைக்கு? என்னென்ன பற்றி சொன்னோம்? கடவுளுடைய அன்பு நம்ம உள்ள இருக்குது. கடவுளுடைய ரூபத்தில் நம்மளை செய்திருக்கிறோம். கடவுளுடைய அன்பு ஏன் உள்ள இருக்குது? அந்த அன்பு நான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டாக ஏன் குடும்பத்தில் இல்லையா? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாங்க? 2 ஆக்ஞை, 10 ஆக்ஞைகள் எடுத்துட்டு 2 ஆக்ஞை செய்துட்டு கொடுத்தாங்க. என்ன சொன்னாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஞை என்ன? உன் கடவுளை ఫస్ట్ కడవులే దేవుని మాత్రమే ఆరాధించాలి. నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ ఆత్మతో దేవుని ప్రేమింపుడు. రెండవది అది 10 ఆజ్ఞ. 2 ఆజ్ఞ கொடுத்தாங்க. మీ దేవుని ప్రేమించుడు. రెండవది నీ పొరుగు వారిని నీ వలె ప్రేమింపుడు. இல்லையா? பொருகுவாருன்னு யாரு? பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இல்லை, பக்கத்து இருக்கிறாங்களா இந்த பொண்ணா? யாரு சொன்னுங்க. இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, யாரு என்னோட பொருகுவார் எவரு అని கேட்டபோது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னா? நல்ல சமரியானோட அதை கதை சொன்னான் இல்லையா? அதில் என்ன லாஸ்ட்டில் என்ன பார்க்க முடியும்? யாருக்காவது சகாயம் தேவை இருந்தது, அது எனக்கு சகாயம் செய்ய முடிஞ்சதுன்னா அவர் எனக்கு பொருகுவாருன்னா தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க? பில்லர். ஓகே, சரி. ஸோ அந்த மாதிரி எவரு நம்மளுக்கு யாரு நெய்பர் இல்லைன்னா பொருகுவார் யாரு? ஃபஸ்ட்டு பொருகுவார் யாரு? பக்கத்து வீட்டில் இல்லை, வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் நியரஸ்ட்டு பொருகும்பல். நம்ம